ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને લોકોને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે કે આપણે ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં રાઈટ નાવ 5 અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ આવે છે. એમાંથી એક સબ્જેક્ટ છે દેટ ઇઝ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સ. તો કમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સ સબ્જેક્ટમાં 5 અલગ અલગ યુનિટ્સ છે અને 5માંથી આપણે 2 યુનિટ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. That is unit number 1 regarding the basic concepts of computer networking and different types of servers. After that, we have discussed about the reference model which are used for the communication purpose. We have discussed 2 types of model. One was the theoretical model and the name of that model was OSI reference model, and second one was the practical model which is actually in use, that is TCP/IP model. We have discussed the various functions of the layers of OSI model. We have compared OSI model with the TCP/IP model. After that, we have discussed the connection oriented approach, connection less approach, and all these things. That was the part of the unit number 2, or we can say chapter number 2. And from today onwards, we are going to start unit number 3, and that is about the transmission media. As we can see on the screen, the first slide is shown naming unit number 3, and the title of the unit is transmission media. So we are going to start the new chapter, that is transmission media. So let us start. Friends, as we can see, આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે કે કોઈ પણ બે નોડ અથવા તો કોઈ પણ બે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એને કમ્યુનિકેશન કરવાની જરૂર પડે. સો કમ્યુનિકેશન મીન્સ વોટ? એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. કોઈ નેટવર્કિંગનો સૌથી પહેલું સ્ટેપ જે છે ધેટ ઇઝ કમ્યુનિકેશન, રાઈટ? અને કમ્યુનિકેશન થવા માટે શેની જરૂર છે? બે કે બે કરતા વધારે ડિવાઇસીસ જે છે એ નેટવર્કમાં હોવા જરૂરી છે. તો એના રિલેટેડ બધા કન્સેપ્ટ એ તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા, રાઈટ? થોડું આપણે બ્રીફ કરીએ છીએ, પછી આપણે હું થશું ટ્રાન્સમિશન મીડિયા બાજુ. તો મેં પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં પણ કીધેલું હતું કે કમ્યુનિકેશન અકર થવા માટે, ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ થવા માટે એક પ્લેસ ઉપરથી બીજા પ્લેસ ઉપર અથવા તો એક નોડ ઉપરથી બીજા નોડ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ થવા માટે એના અલગ અલગ કમ્પોનન્ટ્સ છે કમ્યુનિકેશન માટે, રાઈટ? તો એ કમ્પોનન્ટ્સ કયા કયા હતા જો આપણે રિકોલ કરીએ તો સૌથી પહેલું કમ્પોનન્ટ હતું સેન્ડર, ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર સેન્ડિંગ ધ ડેટા. Second component was receiver, who is responsible for receiving the data which has been sent by the sender. The third component was message. Message means the actual information or actual data that the sender wants to send to the receiver. So this is the third component. The fourth component was medium. Medium means the environment or the way through which information is passed from one device to another device. So this medium is nothing but the transmission media, right? And the fifth component was protocol. This was set of the rules, or we can say set of the rules and regulation which must be followed by the devices which are available in the network to fulfill the communication. Communication occur થવા માટે આ 5 components જરૂરી છે. 5માંથી કોઈ પણ એક component પણ જો available નહીં હોય તો આપણે એવું કહી શકશું કે this number of devices are connected. Devices are in network, but they are not communicating, right? એ connected છે પણ communicate કરતા નથી. It means communication થતું નથી. So short and sweet આપણે એવું કહી શકીએ કે number of nodes અથવા particular network ની અંદર જો communication અકર થવા દેવું પડશે તો communication અકર થવા માટે 5 component અવેલેબલ હોવા જરૂરી છે. તો મિત્રો એમાંથી જે fourth component જે છે that is medium. તો in general આપણે ડિસ્કશન કર્યા કમ્પોનન્ટમાં, એમાં આપણે મીડિયમ એવો વર્ડ ડિસ્કસ કરેલો છે. So that medium is nothing but the transmission media
through which the message or data or information is traveled from one node to another, right? તો જે ફોર્થ કમ્પોનન્ટ છે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, એની ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે, રાઈટ? હવે જો આપણે વાત કરીએ તો ઓએસઆઈ રેફરન્સ મોડલમાં આપણે જોયું કે ઓએસઆઈ રેફરન્સ મોડલમાં સેન્ડર અને રિસીવર બંને સાઈડ 7 લેયર આવે છે, રાઈટ? તો ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ સેન્ડર અને રિસીવર સાઈડ બંને સાઈડ 7 લેયરમાંથી પસાર થાય છે. that we have already discussed many a times, right? તો એમાં જો આપણે સેન્ડર સાઈડની વાત કરીએ તો સેન્ડર સાઈડ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો મેસેજ જ્યારે ટોપ ટુ બોટમ ટ્રાવેલ થશે અને ટ્રાવેલ થતા થતા જ્યારે ફિઝિકલ લેયર ઉપર પહોંચો, ફિઝિકલ લેયરમાં ફંક્શન એ રીતનું થશે કે ફિઝિકલ લેયરમાં પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન કે જે બાઇનરીના ફોર્મમાં છે, જેને આપણે 0 1 0 1 ને સિક્વન્સ કહીએ છીએ, તો એનું એકચ્યુઅલ કન્વર્ઝન થશે, જેને આપણે એન્કોડિંગ કહીએ છીએ. તો એન્કોડિંગથી શું થશે કે જે બાઇનરી નોટેશનમાં ઇન્ફોર્મેશન છે એનું સિગ્નલના ફોર્મમાં કન્વર્ઝન થશે, અને એ જે સિગ્નલ્સ જે છે એ સિગ્નલ્સ થ્રુ સમ કેબલ ઓર થ્રુ એર જે છે ટ્રાવેલ થશે એક પ્લેસ ઉપરથી બીજા પ્લેસ, રાઈટ? તો અત્યારે જે કંઈ પણ આપણે ટ્રાન્સમિશન મીડિયાનો કોન્સેપ્ટ સમજવાનો છે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાન્સમિશન મીડિયાઝ આપણે જે સમજવાના છે, તો આપણે જસ્ટ એટલો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા હકીકતમાં ક્યાં આવેલું છે. તો આપણા મોડલની આપણે વાત કરીએ તો ફિઝિકલ લેયર પછી, રાઈટ? આટલી ખબર પડી ગઈ છે? ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ. મિત્રો, જેમ તમે લોકોને પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં અથવા તો લાસ્ટ સેમેસ્ટર્સમાં તમને ફેકલ્ટીએ સમજાવેલું છે એ પ્રમાણે કે જે કોઈ પણ આપણો સબ્જેક્ટ જે છે એ સબ્જેક્ટને NBA નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્રેડિટેશનની ટર્મિનોલોજીમાં એને કોર્સ તરીકે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? અને પર્ટિક્યુલર જે કોર્સ હશે એ કોર્સ આખો જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ? ટીચિંગ લર્નિંગ પ્રોસેસ એ કોર્સની અથવા સબ્જેક્ટની પૂરી થશે ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ અમુક એની કેપેબિલિટી છે એ અચીવ કરી શકશે, એબિલિટી અચીવ કરી શકશે, રાઈટ? જેને આપણે કોમ્પિટન્સી પણ કહી શકીએ છીએ. તો આપણે નેટ સબ્જેક્ટની અંદર પણ જ્યારથી આપણે સબ્જેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો છે ત્યારથી આપણે દરેક યુનિટ જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે એનું શું આઉટકમ હશે, that we are also discussing. So same way અત્યારે આપણે યુનિટ નંબર 3 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણને જસ્ટ એટલો આઈડિયા હોવો જોઈએ કે ચેપ્ટર નંબર 3 જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ? તો ચેપ્ટર 3 કમ્પ્લીટ થયા પછી સ્ટુડન્ટ્સને શું આવડવું જોઈએ અથવા શું આવડતું હશે, રાઈટ? So as we can see in the slide, this is the course outcome. આપણે થર્ડ યુનિટમાં છીએ અને ટોટલ નંબર ઓફ કોર્સ આઉટકમ્સ આર 5 ફોર કમ્પ્યુટર નેટવર્ક સબ્જેક્ટ. એમાંથી 2 કોર્સ આઉટકમ આપણે એચીવ કરી લીધા છે બાય કમ્પ્લીટિંગ યુનિટ નંબર 1 and 2. હવે કોર્સ આઉટકમ 3 that is CO3, રાઈટ? એ હવે આપણે એચીવ કરવા જઈ રહ્યા છીએ થ્રુ આઉટ ધીસ યુનિટ નંબર 3. તો કોર્સ આઉટકમ 3 જે છે એ શું મેન્શન કરે છે? આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ યુનિટ students will be able to illustrate use of transmission media which is used in computer network. નેટવર્કિંગ ની અંદર આપણે ખ્યાલ છે કે યુનિટ નંબર 2 માં પણ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કોઈ પણ નેટવર્ક જ્યારે આપણે ડેવલપ કરતા હોય એની અંદર અલગ અલગ ટોપોલોજીનો યુઝ આપણે કરી શકીએ છીએ. એની સાથે સાથે નેટવર્કિંગ ઇન્ટરનેટવર્કિંગ ડિવાઇસીસનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? લાઈક હબ છે, સ્વિચ છે, જો નેટવર્ક કદાચ મોટું કરતા હોય તો રાઉટર, એ ટાઈપના ડિવાઇસીસનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એટ ધ સેમ ટાઈમ નંબર ઓફ નોડ્સને અથવા ડિવાઇસીસને કનેક્ટ કરવા માટે આપણે કેબલ્સની પણ જરૂર પડે છે. તો એ વખતે આપણે અમુક કેબલ્સના નામ ડિસ્કસ કરેલા હતા, લાઈક યુટીપી, ધેટ ઇઝ અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, રાઈટ? નાવડેઝ તમે જોશો તો જે કાંઈ પણ લોકલ એરિયા નેટવર્કમાં જે કેબલ યુઝ થાય છે હું એની વાત કરું છું. તો આ તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થયું ટ્રાન્સમિશન મીડિયાનું. તો બેઝિકલી આ યુનિટ આખું કમ્પ્લીટ થશે તો અલગ અલગ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે આપણે યુનિટમાં સમજવાના છે એ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા વિશે આપણે ડિટેલમાં સમજી શકશું અને કઈ જગ્યાએ કયું ટ્રાન્સમિશન મીડિયા યુઝ થવું જોઈએ, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ ઓફ ધીસ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, ધેટ
the students will be able to understand, or students will be able to illustrate also, right? So this is the course outcome. આ તમારા માઇન્ડમાં રાખવાનું છે કે આ ચેપ્ટર આપણું કમ્પ્લીટ થશે જ્યારે આપણને આટલી કોમ્પિટન્સી એચીવ થવી જોઈએ, અને બટ ઓબ્વિયસ છે થશે જ. આગળ વધીએ મિત્રો. થોડી વાર જે કોર્સ આઉટકમ મેં તમને કીધો એ કોર્સ આઉટકમ શું છે, એકચ્યુઅલી આખું યુનિટ પૂરું થાય પછી આપણને એચીવ થશે. હવે આખો યુનિટ જે છે એ સિંગલ શોટમાં તો આપણે કમ્પ્લીટ કરતા નથી. એ આખા યુનિટ જે છે એ નંબર ઓફ આર્સમાં, નંબર ઓફ લેક્ચર્સમાં ડિવાઈડ થાય છે, રાઈટ? જેને આપણે ઘણીવાર સેશન્સ પણ કહીએ છીએ. તો જે આજનું સેશન છે આ સબ્જેક્ટમાં યુનિટ નંબર 3 માં, તો આજનું સેશન જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ થશે તો એ સેશન પૂરું થઈ ગયા પછી પણ આપણને એક આઉટકમ એચીવ થશે જેને આપણે કહેશું લર્નિંગ આઉટકમ, રાઈટ? તો લર્નિંગ આઉટકમ જે છે એ જનરલી પર્ટિક્યુલર સેશન વાઇઝ હોય છે કે આજના સેશનમાં આપણે જે કાંઈ પણ ટોપિક્સ ડિસ્કસ કરશું એ ટોપિક સમજ્યા પછી, ડિસ્કસ કર્યા પછી આપણે આ લર્નિંગ આઉટકમ જે છે આપણે અચીવ કરી શકશું. તો પર્ટિક્યુલર સેશનનો લર્નિંગ આઉટકમ શું છે? આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધીસ સેશન, સ્ટુડન્ટ્સ વિલ બી એબલ ટુ લિસ્ટ આઉટ ગાઇડેડ એન્ડ અનગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા. મિત્રો આપણને એટલી તો ખબર પડી ગઈ આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એની અલગ અલગ કેટેગરીઝ હશે, અને અલગ કેટેગરીની અંદર આપણને અગેન સેટ ઓફ ટ્રાન્સમિશન મીડિયાઝ અવેલેબલ હશે. એના વિશે આપણે ડિટેલમાં સમજવાનું છે, રાઈટ? તો સેશન કમ્પ્લીટ થયા પછી આપણે ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા અને અનગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયાને આપણે ક્લાસિફાઈ કરી શકશું, અને અલગ અલગ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એમાંથી કયા ગાઇડેડમાં આવે છે અને કયા અનગાઇડેડમાં આવે છે એ પણ આપણે ક્લાસિફાઈ કરી શકશું, રાઈટ? તો હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ આપણા બેઝિક કન્સેપ્ટ બાજુ, ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, રાઈટ? As we can see in the slide, the types of transmission media. તો મેં તમને થોડી વાર પહેલા કીધું એ પ્રમાણે કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એકચ્યુઅલી શું છે? ટ્રાન્સમિશન મીડિયા ઇઝ ધ વે થ્રુ વિચ, આપણે પેન લઈ લઈએ. Okay. Transmission media is the way through which the data or information or messages can flow between the nodes or workstation. So this is one type of simple definition of transmission media, right? કદાચ જો એક્ઝામની અંદર પણ તમારે ડેફિનેશન પૂછાય કે define transmission media, so you can write something like this, or you can go for the second definition. Transmission media can be defined as anything that can carry information from a source to a destination. Why the word is used anything? Because જો આપણે આગળ જઈએ અને કોઈ કેબલ્સનો યુઝ કરશું ડેટા ટ્રાવેલિંગ માટે, સિગ્નલ ટ્રાવેલિંગ માટે, રાઈટ? તો એટ ધેટ ટાઈમ ધ કેબલ્સ વિલ બી યુઝ, અને જો કોઈ કેબલનો આપણે યુઝ નહીં કરતા હોય તો મીડિયમ કુડ બી આઈધર એર ઓર વોટર, રાઈટ? તો કયું મીડિયમ આપણે યુઝ કરીએ છીએ બેઝડ ઓન ધેટ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એ ક્લાસિફાઈ થાય છે, કેટેગરાઇઝ થાય છે, રાઈટ? તો એની બીજી ડેફિનેશન આપણે જોઈએ તો transmission media can be defined as anything that can carry information from source to a destination. તમને લોકોને ખ્યાલ હોય તો આપણે જ્યારે OSI રેફરન્સ મોડેલની અંદર નેટવર્ક લેયર જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા, ધેટ ઇઝ લેયર નંબર 3, રાઈટ? PDNTSPA, physical data link, network, transport, session, presentation and application. OSI રેફરન્સ મોડેલમાં ટોટલ 7 લેયર્સ હતા. એમાંથી બોટમથી જો સ્ટાર્ટ કરીએ તો ફિઝિકલ, ડેટા લિંક એન્ડ નેટવર્ક. પણ નેટવર્ક લેયરની જો આપણે વાત કરીએ તો નેટવર્ક લેયર વોઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર movement of packet from source to destination, right? A source to destination, that is nothing but the particular system. સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશન પણ કહી શકીએ છીએ આપણે, સેન્ડર ટુ રિસીવર પણ કહી શકીએ છીએ, સોર્સ હોસ્ટ ટુ ડેસ્ટિનેશન હોસ્ટ એવું પણ કહી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો આફ્ટર ઓલ પર્ટિક્યુલર એક ડિવાઇસમાંથી ઇન્ફોર્મેશન બીજા ડિવાઇસ સુધી જે પહોંચાડવા માટે એ ડિવાઇસીસને આપણે કોઈને કોઈ મીડિયમની સાથે આપણે એટેચ કરીએ છીએ, કનેક્ટ કરીએ છીએ. તો એ જે મીડિયમ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, રાઈટ? એ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા શું હોઈ શકે? ઇટ કુડ બી એર, ઇટ કુડ બી વોટર, ઇટ કુડ બી સમ કેબલ, રાઈટ? આપણે જનરલી ફોકસ કરશું શોના ઉપર? એર અને કેબલ ઉપર આપણે ફોકસ કરશું.
તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે as we can see in the slide, right? So this is the classification of transmission media. તો transmission media જે છે એ basically બે broad category માં divide થાય છે, right? એ તમે જોઈ શકો છો. The first category that is called the guided media અથવા તો guided transmission media, and second is the unguided transmission media. મિત્રો ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એને વાયર્ડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા એવું પણ નામ આપવામાં આવે છે, અને અનગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એને વાયરલેસ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા એવું નામ આપવામાં આવે છે. હવે આપણને ક્વેશ્ચન થાય કે વાયર્ડ ટ્રાન્સમિશન ને વાયરલેસ નો મતલબ શું છે? તો બટ ઓબ્વિયસ એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, ગાઇડેડ અથવા તો વાયર્ડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા હશે એની અંદર નંબર ઓફ ડિવાઇસીસ જે છે એ એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ હશે થ્રુ સમ કેબલ્સ. While in case of wireless or unguided media, right, number of devices જે છે એ કોઈ ને કોઈ કેબલ થી કનેક્ટેડ હશે નહીં, રાઈટ? હવે આપણે આગળ વધીએ તો બ્રોડ કેટેગરીને આપણે જોઈએ કે ગાઇડેડ અને અનગાઇડેડ મીડિયા છે. તો અગેન ગાઇડેડ મીડિયાની અંદર પણ આપણી પાસે વેરાયટી છે. એમાં ફર્સ્ટ કેટેગરી છે ધેટ ઇઝ ટ્વિસ્ટેડ પેર, સેકન્ડ કેટેગરી છે ધેટ ઇઝ કોએક્સિયલ કેબલ, થર્ડ કેટેગરી ઇઝ ધ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. જેવી રીતે ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાં આપણને ત્રણ કેટેગરી મળે છે, ટ્વિસ્ટેડ પેર, કોએક્સિયલ અને ફાઇબર. એવી જ રીતે અનગાઇડેડ ની અંદર આપણે અલગ અલગ ટાઈપ્સના વેવ્સ જોવા મળશે, જેમાં આપણે જોઈશું રેડિયો વેવ્સ, માઇક્રોવેવ્સ, ઇન્ફ્રારેડ વેવ એન્ડ લેઝર. તો આ ચાર વિશે આપણે ડિટેલમાં સમજશું. આખું ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે, ગાઇડેડ અને અનગાઇડેડ. તો શરૂઆતમાં જે કાંઈ પણ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા આપણે ડિસ્કસ કરશું ધેટ વિલ બી ધ ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા. એની અંદર આપણે આ બધું ડિટેલમાં સમજશું, અને આફ્ટર ધેટ વી વિલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ વાયરલેસ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, રાઈટ? જસ્ટ અ સેકન્ડ. ઓકે, તો આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા ટ્રાન્સમિશન મીડિયા. એટલે સૌથી પહેલા આપણે ડિસ્કસ કરશું ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા, રાઈટ? ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયાની અંદર આપણને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રાન્સમિશન મીડિયા. હવે તમે જો ગાઇડેડની અંદર ત્રણ કેટેગરી છે. એક તો ટ્વિસ્ટેડ પેર છે, સેકન્ડ ઇઝ ધ કોએક્સિયલ કેબલ એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ, રાઈટ? તો એમાં સૌથી પહેલા જો આપણે જોશું તો ગાઇડેડ મીડિયાની અંદર ટ્વિસ્ટેડ પેર એના વિશે આપણે સમજવાનું છે. તો ટ્વિસ્ટેડ પેર જે કેબલ છે એ અગેન ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે એ પાછું બે કેટેગરીમાં ડિવાઈડ થાય છે, રાઈટ? એ શેમાં ડિવાઈડ થાય છે આપણે થોડી વારમાં સમજીએ છીએ, પણ સૌથી પહેલા ટ્વિસ્ટેડ પેર કોને કહેવાય છે એ આપણે સમજીએ, રાઈટ? Transmission media uses a cabling system that guides the data signals along a specific path. Keep in mind અહીંયા આપણે ડેટા સિગ્નલ્સની વાત કરીએ છીએ. હકીકતમાં પર્ટિક્યુલર મેસેજ અથવા ઇન્ફોર્મેશન અથવા ડેટા જે છે કે જે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમની અંદર બાઇનરી ફોર્મમાં 0-1 ની સિક્વન્સમાં પડેલો છે, એ 0-1 ની સિક્વન્સમાં ડેટા છે એ ક્યારે ડાયરેક્ટલી ટ્રાવેલ થતો નથી. બટ ઓબ્વિયસ છે કે ડેટાને આપણે કન્વર્ટ કરવો પડે છે. શેમાં કન્વર્ટ કરવો પડે છે? ડેટાને આપણે કન્વર્ટ કરવો પડે છે સિગ્નલ્સમાં, રાઈટ? અને સિગ્નલ જે છે એ થ્રુ કેબલ ટ્રાવેલ થશે, રાઈટ? આગળ વધીએ. It is also known as the bounded media. It is also known as the bounded media. ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે ને ઘણીવાર બાઉન્ડેડ મીડિયા અથવા તો વાયર્ડ કમ્યુનિકેશન પણ કહેવામાં આવે છે. આ તો બધા એના સિનોનિમ્સ છે. બાઉન્ડેડ એટલા માટે કહેવાય છે કે સિગ્નલ્સ જે છે એ કેબલમાંથી ટ્રાવેલ થવાનું છે, અને કેબલ જે છે એ ઓલવેઝ કેવો હશે? બાઉન્ડેડ હશે.
That's why it is called the bounded media wire communication. ગાઇડેડ મીડિયાના એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટ્વિસ્ટેડ પેર, કોએક્સિયલ અને ફાઇબર ઓપ્ટિક. ફ્રેન્ડ્સ, એક્ઝામની અંદર પણ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. સૌથી પહેલા તો આપણે જોયું એ પ્રમાણે કે આપણને ટ્રાન્સમિશન મીડિયા જે છે એનું ક્લાસિફિકેશન તમને 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે, રાઈટ? કે explain the classification of transmission media. તો આ જે પર્ટિક્યુલર આપણને ટેક્સોનોમી જે દેખાય છે ટ્રાન્સમિશન મીડિયાની ફિગરના ફોર્મમાં, તો એ ટેક્સોનોમી તમે એક્સપ્લેન કરી શકો છો, રાઈટ? તો ઘણીવાર એને 2 માર્ક હોય છે, તો એ પણ આપણે 2 માર્કમાં એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ. આફ્ટર ધેટ ક્વેશ્ચન એવું પૂછાઈ શકે કે ભાઈ લિસ્ટ આઉટ ધ ગાઇડેડ મીડિયા એન્ડ એક્સપ્લેન સો ઇન ડિટેલ અથવા તો ઇન બ્રીફ. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયા કયા કયા છે? તો ટ્વિસ્ટેડ પેર છે, કોએક્સિયલ છે અને ફાઇબર ઓપ્ટિક છે. પેરની અંદર અગેન unshielded twisted pair, that is UTP, and second is the shielded twisted pair, that is STP, right? તો આ આપણે લિસ્ટ આઉટ કરવાનું થાય અને આમાંથી કોઈ પણ એક એક્સપ્લેન કરવાનું થાય બેઝડ ઓન ધ માર્ક. જે રીતના માર્ક્સ હશે એ પ્રમાણે આપણે સમજાવવાનું થશે. તો આ યુનિટમાંથી ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ આ ટાઈપના પૂછાઈ શકે છે. હવે સ્ટાર્ટ કરીએ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, રાઈટ? તો એઝ ધ નેમ સજેસ્ટ, ટ્વિસ્ટેડ પેર હશે એનો મતલબ શું છે કે ત્યાં એક કરતા વધારે એટલે કે 2 કેબલ તો હશે અને 2 કેબલને ટ્વિસ્ટ કરેલા હશે એટલે કે વાળેલા હશે, જેનાથી આપણને ઇઝીલી ખ્યાલ આવે છે કે આપણે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલની વાત કરીએ છીએ. તો અહીંયા તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આપણે જે ફિગર દેખાય છે એ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે બ્લુ કલરમાં જે આપણે દેખાય છે ધીઝ આર ધ કેબલ્સ, રાઈટ? અને બંને કેબલને એકબીજાની જોડે ટ્વિસ્ટ કરેલા છે, એટલા માટે જ આ જે કેબલ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ એવું કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? કેબલ્સને સિમ્પલી ટ્વિસ્ટ કરેલા હોય એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે? ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ. અને ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ જે છે અગેન એની 2 વેરાયટી છે, અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર અને શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, રાઈટ? અનશિલ્ડેડ નો U, ટ્વિસ્ટેડ નો T અને પેર નો P, એટલા માટે એને અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર એટલે કે UTP કહેવામાં આવે છે. સેમ ફોર શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, જેને આપણે કહેશું STP, રાઈટ? તો UTP કેબલ અને STP કેબલ એ બંનેમાં એક સ્લાઇડ થિન લાઇન ડિફરન્સ છે, રાઈટ? એ ડિફરન્સ શું છે એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ? પણ એનું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર જો આપણે જોઈએ ટ્વિસ્ટેડ પેરનું, તો બેઝિક સ્ટ્રક્ચરમાં શું આપણે જોવા મળે છે? અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સોલિડ કોપર કંડક્ટર્સ કેબલની અંદર અહીંયા જે છે ધેટ ઇઝ મટીરિયલ ઓફ કોપર, રાઈટ? અને એ જે કોપરનું કંડક્ટર છે એની ઉપર આખું ઇન્સ્યુલેશન લગાવેલું છે, જે આપણે બ્લુ કલરમાં જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? ઇન્સ્યુલેશન છે એ જનરલી PVC નું હોય છે, રાઈટ? તો આવી રીતે કેબલનું સ્ટ્રક્ચર હોય છે. બોથ ઓફ ધીસ ટાઇપ્સ યુઝ metallic, that is copper conductor, that accepts and transports signals in the form of electric current. એ કોપર જે છે એ કોપર છે ધેટ ઇઝ પ્યોર કંડક્ટર અને એ કોપરનું કામ શું છે? સિગ્નલને કેરી કરવાનું કામ છે, રાઈટ? ઇન્સ્યુલેટર શું કામ મૂકવામાં આવે છે? કારણ કે બંને જે કંડક્ટર છે એ કંડક્ટર બંને એકબીજા જોડે ટચ ન થઈ જાય એટલા માટે, રાઈટ? આ તો સિમ્પલ બેઝિક ફંડામેન્ટલ છે. હવે એક કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ નોઇઝની ઇફેક્ટ જે છે કેવી પડે છે કેબલ ઉપર. હવે એક ક્વેશ્ચન આપણને એવો થાય કે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ શું કામ આપણે સીધા પેરેલલ કેબલ કેમ ન રાખી શકાય? નો ડાઉટ એ જે પોઈન્ટ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? એ તમારા સિલેબસમાં ક્યાંય એવું નથી કે ભાઈ વાય ઇટ ઇઝ ટ્વિસ્ટેડ, રાઈટ? પણ એક પોઈન્ટ આવ્યો છે એટલે આપણે જસ્ટ એને ડિસ્કસ કરી લઈએ, જસ્ટ આપણા નોલેજ માટે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સપોઝ કે આપણે 2 કેબલ લીધા છે અને એ કેબલને આપણે ટ્વિસ્ટ કરેલા નથી, રાઈટ? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઉપર આપણને બ્લુ કલરમાં દેખાય છે, નીચે બ્લેક કલર દેખાય છે, રાઈટ? તો રાઈટ નાઉ દાખલા તરીકે આપણે કેબલને પેરેલલ જ રાખીએ છીએ અને એને ટ્વિસ્ટ કરતા નથી. હવે આપણે શરૂઆતના લેક્ચર્સમાં કીધું હતું એ પ્રમાણે કે નોઇઝ જે છે એ નોઇઝની ઇફેક્ટ જે છે એ કેબલ ઉપર પણ પડે છે, રાઈટ? તો નોઇઝનો સોર્સ કોઈ પણ હોઈ શકે છે, એક્સટર્નલ સોર્સ. હવે એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે ભાઈ નોઇઝની ઇફેક્ટ જે છે એ કેવી રીતે પડે છે. તો દાખલા તરીકે ઉપરનો જે બ્લુ કેબલ છે અને નીચેનો જે બ્લેક કેબલ છે, તો નોઇઝની જે ઇફેક્ટ પડે છે, રાઈટ? એની ઇફેક્ટ ઉપરના કેબલ ઉપર વધારે પડે છે કમ્પેર્ડ ટુ લોઅર કેબલ, રાઈટ? તો
તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ નોઇઝની ઇફેક્ટ દાખલા તરીકે ઉપરના કેબલ પર 16 યુનિટ્સ છે અને નીચેના કેબલમાં 12 યુનિટ્સ છે, રાઈટ? તો જો આ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આપણે ડિફરન્સ કરશું તો ડિફરન્સ આપણને શું મળશે? 4 નો મળશે. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જો પેરેલલ કેબલ યુઝ થતા હશે તો ડેટાની સાથે સાથે નોઇઝ જે છે ધેટ વિલ બી સમવોટ એડેડ, રાઈટ? કે જ્યારે હકીકતમાં આપણે શું જોઈએ છે કે પર્ટિક્યુલર કેબલ જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો ડેટાને જ્યારે કેરી કરતું હોય તો એ જે અનવોન્ટેડ સિગ્નલ્સ છે જેને આપણે નોઇઝ કહીએ છીએ, તો એ અનવોન્ટેડ સિગ્નલ્સ જે છે એ ડેટાની સાથે જવા જોઈએ નહીં. તો એ કઈ રીતે પોસિબલ છે? તો જે અનવોન્ટેડ સિગ્નલ્સ અથવા તો નોઇઝ જે છે એ નોઇઝને જો સમહાવ આપણે સપ્રેસ કરી દઈએ, એની વેલ્યુ જો આપણે સમહાવ 0 કરી દઈએ, તો જે કાંઈ પણ કેબલમાંથી ઇન્ફોર્મેશન કેરી થવાની છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સિગ્નલ, ધેટ વિલ બી ધ પ્યોર ડેટા, રાઈટ? તો આવું ક્યારે પોસિબલ? તો હવે આ જ ફેનોમેન છે એને આપણે ટ્વિસ્ટ કરીને જોઈએ, રાઈટ? અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને કેબલ કેવા છે? પેરેલલ છે, રાઈટ? નીચેની ફિગરમાં તમે જોશો તો અહીંયા આપણે શું કરેલું છે કે કેબલને ટ્વિસ્ટ કરેલા છે, રાઈટ? આ સિમ્પલ લોજિક છે. ટ્વિસ્ટ કરેલામાં કેવું થાય છે કે ભાઈ આટલા પોર્શન માટે અહીંયા 4 નું નોઇઝ ઇફેક્ટ છે, રાઈટ? તો હવે જો બ્લુ કેબલની આપણે વાત કરીએ તો, અને બ્લુ કેબલ છે થોડા સમય માટે અપ રહે છે, થોડા સમય માટે ડાઉન રહે છે બીકોઝ ઓફ ટ્વિસ્ટિંગ. ટ્વિસ્ટ થાય છે એના કારણે, રાઈટ? તો સિચ્યુએશન કેવી થશે? જો બ્લુ કેબલ છે એના આપણે નોઇઝની ઇફેક્ટ કરીએ તો 4 પ્લસ આનું કરું છું 4 પ્લસ 3 પ્લસ 4 પ્લસ 3, એટલે ટોટલ કેટલા થશે? 14 થશે. એવી જ રીતે જો આપણે વાત કરીએ કે બ્લેક કેબલની, તો એમાં શરૂઆતમાં 3 પ્લસ 4 પ્લસ 3 પ્લસ 4, અગેન આનું પણ તમે ટોટલ કરશો તો ઇટ વિલ બી 14. જ્યારે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જ્યારે પણ આપણે સબટ્રેક્શન અથવા તો ડિફરન્સ જ્યારે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ તો ઇટ વિલ બી 14 માઇનસ 14, ધેટ ઇઝ 0. તો જો આપણે કેબલને ટ્વિસ્ટ કરેલા હશે તો આપણે નોઇઝનો લેવલ જે છે, નોઇઝની ઇફેક્ટ જે છે એ આપણે ઓલમોસ્ટ 0 કરી શકીશું. સો બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન ધ કેબલ્સ આર ટ્વિસ્ટેડ, રાઈટ? આજે આપણો ટોપિક હતો એ જસ્ટ એક્સ્ટ્રા જ હતો આપણે સમજવા માટે. લેટ અસ કન્ટિન્યુ. હવે આપણે જોઈએ તો શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર અને અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, રાઈટ? તો એમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, તો ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલનો કોન્સેપ્ટ આપણે જોયો, એનું સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું. હવે એને આપણે બે કેટેગરીમાં ડિવાઈડ થાય છે આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ કેટેગરી છે ધેટ ઇઝ અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, એને શોર્ટલી કહેવામાં આવે છે યુટીપી. મિત્રો આ એ કેબલ છે કે નાવે ડેઝ કદાચ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જે નેટવર્કિંગ કરેલું હશે, જ્યાં લોકલ એરિયા નેટવર્ક હશે, જ્યાં નંબર ઓફ કમ્પ્યુટર્સ કનેક્ટ થયેલા હશે, તો એ જગ્યાએ આ કેબલ જે છે એ મેક્સિમમ યુઝ થાય છે, રાઈટ? જે કેબલને કહેવામાં આવે છે અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર. મેજોરિટી એનો કલર પણ તમે જોશો તો એ જનરલી ગ્રે કલરનો કેબલ હોય છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, એટલે કે યુટીપી કેબલ, રાઈટ? નાઉઅડેઝ આ કેબલ જે છે એ નેટવર્કિંગ માટે મોસ્ટલી અથવા તો મેક્સિમમ યુઝ થાય છે. આ ટેબલ છે ટેલિફોન લાઇનમાં પણ યુઝ થાય છે, પણ ટેલિફોન લાઇનની અંદર જે કેબલ યુઝ થાય છે અને આ જે કેબલ છે એ બંનેમાં થોડો ડિફરન્સ એ છે કે આપણે યુટીપી કેબલ જે આપણે નેટવર્કિંગ માટે યુઝ થાય છે એમાં કુલ 4 પેર આવે છે. હું રિપીટ કરું છું, યુટીપી કેબલ કે જે નેટવર્કિંગ માટે યુઝ થાય છે એની અંદર 4 પેર આવે છે, અને ટેલિફોન સિસ્ટમમાં જે યુઝ થાય છે એમાં 2 પેર આવે છે, રાઈટ? એટલે કે 2 પેર એટલે કે ટોટલ કેટલા? એક પેરમાં 2 કેબલ હશે, તો ટોટલ 4 કેબલ થશે કે જે ટેલિફોન લાઇનમાં યુઝ થાય છે. અને સેમ એની જ વેરાયટી આવે છે કે જે નેટવર્કિંગ માટે યુઝ થાય છે, ધેટ ઇઝ having 4 પેર. એટલે ટોટલ નંબર ઓફ કેબલ્સ કેટલા થશે? 4 into 2, that is 8. કહેવાનો મતલબ શું છે? જ્યારે પણ તમે યુટીપી કેબલનો યુઝ કરશો અને નેટવર્કિંગ કરવાની જ્યારે આપણે જરૂર પડશે, સો એટ ધેટ ટાઈમ નેટવર્કિંગ માટે નંબર ઓફ કેબલ્સ જે યુઝ થશે ધેટ વિલ બી 8 અને 4 પેરમાં હશે, રાઈટ? એની રેન્જ અને એ પણ આપણે આપેલું છે કે ભાઈ એની રેન્જ છે 100 હર્ટ્ઝ ટુ 5 મેગાહર્ટ્ઝ એની રેન્જ છે. ફ્રીક્વન્સી આપણને બતાવેલી છે, રાઈટ? યુટીપી નું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ એક પેરની જો આપણે વાત કરીએ, જેને અત્યારે હું સર્કલ કરું છું, રાઈટ? તો એક જે પેર છે એ પેરનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે.
આ ટાઈપનું એનું સ્ટ્રક્ચર છે. એનું કલર ચેન્જ કરી લઉં. ઓકે, તો અહીંયા જે આપણને સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, હું તમને આજે લાઈન કરું છું કે બ્લુ કલરની, રાઈટ? એ સ્ટ્રક્ચરમાં એવું છે, કોપર વાયર છે ને એની ઉપર ઇન્સ્યુલેટર છે, રાઈટ? એવી જ રીતે આ યુટીપી કેબલમાં પણ શું થાય છે કે બેની કેબલની ટ્વિસ્ટ થયેલી એક પેર, એવી કુલ કેટલી પેર હશે? 4 પેર હશે. અને 4 પેર ઉપર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોઈ અલગથી બીજું શિલ્ડિંગ હશે નહીં. એ 4 પેરને કમ્બાઈન કરી અને બધાનું એક જ પ્લાસ્ટિક જેકેટમાં એને કવર કરેલું છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ યુટીપી, એટલે કે અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, રાઈટ? યુટીપી અને એસટીપીમાં ડિફરન્સ શું થશે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે યુટીપી કેબલની અંદર 4 પેર જે છે, યુટીપી કેબલમાં 4 પેર જે છે એ 4 પેર કલેક્ટિવલી એક જ પ્લાસ્ટિક કવરથી અથવા તો પ્લાસ્ટિક જેકેટથી કવર કરેલી છે. જ્યારે શિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેરની અંદર શું થશે કે 4 પેર જે છે એ તો પ્લાસ્ટિક જેકેટથી કવર થયેલી જ હશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે સિંગલ પેર છે બે કેબલની, એને પણ પ્લાસ્ટિક કવરથી અહીંયા શિલ્ડ કરેલી હશે. એટલે એ કેસમાં શું થશે કે યુટીપી કરતા એસટીપીની અંદર સ્ટ્રેન્થ થોડી વધી જાય છે. એટલે એ એસટીપી કેબલ છે એ વધારે સ્ટ્રેન્થન થઈ જાય છે કમ્પેર ટુ યુટીપી. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ કોસ્ટ જે છે એ એસટીપીની થોડી વધી જાય છે, રાઈટ? that will discuss later on. અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેર જે કેબલ છે એ કેબલના એડવાન્ટેજીસ શું છે? એક તો એની કોસ્ટ જે છે એ કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે, ઇઝીલી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, ફ્લેક્સિબલ છે અને ઇન્સ્ટોલેશન ઇઝી છે. લોકલ એરિયા નેટવર્કની અંદર મેજોરિટી એ યુઝ થાય છે. ઇન્સ્ટોલેશન ઇઝી છે, આમ તો એવું એટલા માટે કહી શકાય કે આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે કે દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિકનો કેબલ છે, રાઈટ? અને આપણી પાસે 2 પિન છે, તો એ કેબલને મારે જો બોર્ડમાં લગાવવો હશે તો મારે એક 2 પિનની જરૂર પડશે. એ કેબલનું હું શું કરીશ? જોઈન્ટ કરીશ એ 2 પિનની જોડે, 2 પિનને હું ઇલેક્ટ્રિક બોર્ડના સોકેટમાં લગાવીશ. પછી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. આ વાત કરી મેં તમને ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લાયન્સની. એવી જ રીતે નેટવર્કિંગ માટે, રાઈટ? નેટવર્કિંગ માટે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યુટીપી કેબલમાં ટોટલ 8 કેબલ આવે છે. તો એના માટેનું કનેક્ટર જે છે એ કનેક્ટર પણ કંઈક અલગ ટાઈપનું હશે. એ કયું કનેક્ટર આવે છે એ આપણે થોડી વારમાં જોઈએ છીએ. એક ડિસએડવાન્ટેજ યુટીપીનો શું છે? It can be affected by EMI, that is electromagnetic interference, which can create noise and damage the signal. એવું એટલા માટે કે જ્યારે પણ આપણે કનેક્ટર અને કેબલ એ બંનેને જ્યારે જોઈન્ટ કરશું, રાઈટ? સો એટ ધેટ ટાઈમ જે પર્ટિક્યુલર કેબલ્સ છે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેબલ્સ, એ કેબલની ઉપર બીજું અલગથી કોઈ શિલ્ડિંગ આવતું નથી. અને જે આઉટર પ્લાસ્ટિક જેકેટ જે છે એને જ્યારે તમે અનરેપ કરો, એને રિમૂવ કરો પછી જે કેબલ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે જો યુટીપી કેબલ ઓપન એરમાં, રાઈટ, અથવા તો ઓપન સ્પેસમાં વધારે યુઝ થયેલો હશે તો એની ઉપર એન્વાયરમેન્ટની અસર થઈ શકે છે, એની ઉપર સનલાઇટની કે એની ઇફેક્ટ થઈ શકે છે, જેના કારણે નોઇઝ જે છે એ છે. એક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન, જેને આપણે EIA ના નામથી ઓળખીએ છીએ, એને અનશિલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ એટલે કે યુટીપી કેબલ જે છે એને અલગ અલગ કેટેગરીમાં બેઝડ ઓન ધ ક્વોલિટી, યુટીપીની ક્વોલિટી પ્રમાણે એને અલગ અલગ કેટેગરીમાં કેટેગરાઇઝ કરેલી છે. અલગ અલગ કેટેગરી જે છે એ અલગ અલગ માટે અલગ અલગ ટાઈપના ફંક્શન માટે યુઝ થાય છે, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો કેટેગરી 1. કેટેગરી 1 નો જે કેબલ છે એ કેટેગરી યુટીપી કેટેગરી 1 એ ટેલિફોન સિસ્ટમમાં યુઝ થાય છે, રાઈટ? અને એની જે ડેટા કમ્યુનિકેશનની સ્પીડ જે છે એ કમ્પેરેટિવલી થોડી લો છે. એનાથી બીજું એક એડવાન્સ વર્ઝન આવે છે, દેટ ઇઝ કેટેગરી 2, રાઈટ? એ શેના માટે છે? વોઇસ એઝ વેલ એઝ ધ ડેટા. કેટેગરી 2 નો જે યુટીપી છે કેબલ છે એ વોઇસ માટે અને ડેટા માટે બંને માટે યુઝ થાય છે. પણ ડેટાની એની કેપેસિટી કેટલી છે? 4 MBPS. કેટેગરી 2 ની. કેટેગરી 3 ની જો આપણે વાત કરીએ તો ડેટા ટ્રાન્સમિશન જે છે એમાં 10 MBPS સુધી થાય છે. અગેન
ટેલિફોનની અંદર એ યુઝ થાય છે. કેટેગરી 4 જે છે એ ડેટા માટે 16 Mbps. જેમ જેમ આપણે કેટેગરીમાં અપગ્રેડ થતા જશું તેમ તેમ આપણને ડેટાની ટ્રાન્સમિશનની સ્પીડ જે છે આપણને વધારે મળતી રહેશે, રાઈટ. 4 Mbps થી લઈને 10 Mbps, 10 Mbps થી લઈને 16 Mbps. કેટેગરી 5 ની જો આપણે વાત કરીએ તો કેટેગરી 5 જે છે એ અપ ટુ 100 Mbps ની ટ્રાન્સમિશન સ્પીડ આપે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કે તમે લોકલ એરિયા નેટવર્ક જ્યારે ડેવલપ કરતા હશો, દાખલા તરીકે હું 5 કમ્પ્યુટર મૂકું છું, એક સ્વિચ મૂકું છું અને 5 કમ્પ્યુટરને સ્વિચની જોડે કનેક્ટ કરી અને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સ્ટાર ટોપોલોજી એ હું નેટવર્ક ડિઝાઇન કરું છું. પછી એ 5 કમ્પ્યુટરની અંદર મારે એકમાંથી બીજામાં જ્યારે પણ ડેટા ટ્રાન્સમિશન કરવું હોય તો એની એ લોકલ એરિયા નેટવર્કની સ્પીડ જે છે એ કેટલી આવશે? 100 Mbps આવશે, એવું કહેવા માંગે છે. ધેટ ઇઝ ધ કેટેગરી 5. હવે કદાચ તમે માર્કેટમાં કે કોઈ જગ્યાએ તમે કેટ 5, કેટ 4, કેટ 6 એવો વર્ડ જો તમે સાંભળ્યો હશે, કેટ 5 કેબલ, કેટ 6 કેબલ, સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કેટેગરી 5, કેટેગરી 4, કેટેગરી 6, રાઈટ. એ જનરલી કોની કેટેગરી છે? યુટીપી કેબલની છે. જો તમે ક્યાંક એવો વર્ડ સાંભળો કે કેટ 6 કેબલ, સો ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કેટેગરી 6 ઓફ યુટીપી કેબલ, રાઈટ. આગળ વધીએ. આ વાતથી આપણે યુટીપી કેબલની, રાઈટ. હવે કેબલ આપણને ખ્યાલ છે, કેબલ યુટીપી કેબલની અંદર આપણે 8 અલગ અલગ કેબલ આવે છે, 4 પેર આવે છે, રાઈટ. તો હવે ક્વેશ્ચન એવો થાય કે એ પર્ટિક્યુલર કેબલને મારે ડેસ્કટોપ છે તો ડેસ્કટોપમાં સીપીયુમાં કનેક્ટ કરવા માટે અથવા તો લેપટોપની અંદર મારે કનેક્ટ કરવા માટે એનું કનેક્ટર જે છે એ પણ અલગ પ્રકારનું હોવું જોઈએ, રાઈટ. તો જેવો કેબલ છે એ ટાઈપનું અલગ પ્રકારનું કનેક્ટર હશે, રાઈટ. તો યુટીપી કેબલ માટેના જે કનેક્ટર છે એને આપણે નામ આપશું યુટીપી કનેક્ટર, રાઈટ. એ કનેક્ટર જે છે એ કનેક્ટરને કહેવામાં આવે છે RJ45 કનેક્ટર. હું રિપીટ કરું છું, યુટીપી કેબલને કનેક્ટ કરવા માટે જે કનેક્ટરનો યુઝ થાય છે, the name of that connector is RJ45, that is registered jack. RJ stands for registered jack, right. કે જેની અંદર આપણે 8 અલગ અલગ કેબલને ફિક્સ કરી શકશું અથવા તો કરીશું, રાઈટ. સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ કેબલ યુટીપી, that is RJ11, રાઈટ. કે જેની અંદર આપણે 2 પેર એટલે કે 4 કેબલ યુઝ થાય છે અને આ જે છે એ ટેલિફોન લાઇનમાં યુઝ થાય છે, રાઈટ. સી અહીં ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો, કે ધીસ ઇઝ જે અહીંયા હું રજિસ્ટર્ડ ટાઈપનું એક લાઇન ડ્રો કરું છું, જે બ્લુ કલરમાં આપણને દેખાય છે, ધેટ ઇઝ ધ યુટીપી કેબલ. જેને હું અહીંયા સર્કલ કરું છું, ધેટ ઇઝ ધ યુટીપી કનેક્ટર. અને આ જે યુટીપી કનેક્ટર છે એને કહેવામાં આવે છે RJ45. આપણે RJ45 વર્ડ જ યાદ રાખશું બીકોઝ આપણે નેટવર્કિંગ કરવાનું છે અને નેટવર્કિંગની અંદર RJ45 કનેક્ટર જ યુઝ થાય છે, રાઈટ. કારણ કે આપણે યુટીપી કેબલનો યુઝ કરીએ છીએ અને નેટવર્કિંગ માટે આપણે 8 કંડક્ટરના કેબલની જરૂર પડશે, રાઈટ. ટોટલ 8 કેબલ કઈ રીતે થશે? તો 4 પેરથી, 4 પેર એટલે એક પેરમાં 2 અને ટોટલ આપણને 8 કેબલ મળશે, રાઈટ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે પર્ટિક્યુલર ફિક્સ થાય છે કેબલ અને કનેક્ટર, કેબલ અને કનેક્ટરને જોઈન્ટ કરવા માટે અગેન પાછું એના માટેનું એક સ્પેશિયલ ટૂલ આવે છે, રાઈટ. જે ટૂલને કહેવામાં આવે છે ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. અહીંયા હું લખું છું, કેબલ અને કનેક્ટર એ બંનેને જોઈન્ટ કરવા માટે એક ટૂલ આવે છે, જે ટૂલને કહેવામાં આવે છે ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. તમે નેટ ઉપર પણ જ્યારે તમે ફ્રી હોય ત્યારે ક્રિમ્પિંગ ટૂલ એવો વર્ડ તમે ટાઈપ કરશો ગૂગલમાં તો તમને એ ટૂલ અલગથી બતાવશે, રાઈટ. અને જે પર્ટિક્યુલર કેબલને કનેક્ટર સાથે જોઈન્ટ કરવા માટેની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસને કહેવામાં આવે છે ક્રિમ્પિંગ. રિપીટ, યુટીપી કેબલ અને કનેક્ટર એ બંનેને જોઈન્ટ કરવા માટેની જે પ્રોસેસ છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રિમ્પિંગ, અને પ્રોસેસ માટે જે ટૂલ યુઝ થાય છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. આઈ હોપ કે તમને બધાને ખ્યાલ આવતો જ હશે, રાઈટ. આગળ વધીએ. જેવી રીતે આપણે યુટીપી ની વાત કરી એવી જ રીતે એનું થોડું વેરિયન્ટ છે શિલ્ડ ટ્વિસ્ટેડ પેર, એને કહેવામાં આવે છે એસટીપી,
રાઈટ. હવે જો આપણે વાત કરીએ તો યુટીપી અને એસટીપીમાં શું ડિફરન્સ છે, તો આટલો પોર્શન છે ધેટ ઇઝ કોમન ઇન યુટીપી. તો યુટીપીમાં આ પોર્શન તો હતો જ તે. આ આઉટર જેકેટ છે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોમન ઇન યુટીપી. તો યુટીપી ની અંદર પણ આઉટર જેકેટ હતું. હવે એસટીપી ની અંદર ડિફરન્સ કેટલું છે કે એસટીપી ની અંદર એક અલગથી મેટલ શિલ્ડ આમાં યુઝ કરેલું છે કે એક એક પેરને એ શિલ્ડિંગ કરે છે, કે જે વસ્તુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેરનું શિલ્ડિંગ યુટીપીમાં આવતું નહોતું. અને આના કારણે યુટીપીની કોસ્ટ જે છે એ એસટીપી કરતાં થોડી ઓછી થાય છે. એટલા માટે જેને કહેવામાં આવે છે ઇટ ઇઝ સમવોટ ચીપર ધેન એસટીપી. વી કેન યુઝ ધીસ કેબલ, રાઈટ, બટ જેવી આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે નેટવર્કિંગ માટેની, એ રિક્વાયરમેન્ટ આપણે યુટીપી કેબલ જ ફૂલફિલ કરી દે છે. સો વાય શુડ વી ગો ફોર એસટીપી? વાય શુડ વી ઇન્ક્રીઝ ધ કોસ્ટ ઓફ નેટવર્કિંગ, રાઈટ? સો this is the variant of UTP cable, right? તો ડિફરન્સ આપણે એનો થિન લાઇન ડિફરન્સ જોઈ લીધું. બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે કે એસટીપી ની અંદર એક એડિશનલ મેટલ શિલ્ડ પેર વાઇઝ યુઝ થાય છે, રાઈટ? અને એના કારણે આખી કોસ્ટ જે છે એ થોડી વધી જાય છે કેબલની, રાઈટ? This gives STP excellent insulation to protect the transmitted data from outside the interference. હા, STP નો મોટો ફાયદો શું થશે કે જે યુટીપી ની અંદર ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે કે નોઇઝ અફેક્ટ કરવાની જે પોસિબિલિટી હતી, રાઈટ, એ પોસિબિલિટી છે એ બાય ડિફોલ્ટ આની અંદર ઓછી થઈ જશે અથવા તો ઓલમોસ્ટ બંધ થઈ જશે. શું કામ? કારણ કે જે કાંઈ પણ નોઇઝ આવશે ને એ નોઇઝ જ્યારે પ્લાસ્ટિક જેકેટ પછી નીચે જ્યારે મેટલ શિલ્ડમાં આવશે તો મેટલ શિલ્ડ શું કરશે? નોઇઝને ગ્રાઉન્ડ કરી દેશે. મેટલ શિલ્ડનું કામ શું છે? એ નોઇઝને ગ્રાઉન્ડ કરી દેશે. નોઇઝ ગ્રાઉન્ડ થઈ જશે એટલે અંદરના જે કેબલ છે કે જે એકચ્યુઅલ ડેટાને કેરી કરે છે એ ડેટા જે ટ્રાવેલ થશે પ્યોર ડેટા ટ્રાવેલ થશે, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો નોઇઝ હશે નહીં, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ ઓફ એસટીપી while comparing with the UTP, right? Let us move on. It is less susceptible to electrical interference and supports higher transmission rates over longer distance than UTP. યુટીપી કરતા આનું ડિસ્ટન્સ જે છે થોડું વધારે હોય છે. હવે જો મિત્રો આ ડિસ્ટન્સની વાત આવી છે તો હું તમારી સાથે એટલું ડિસ્કસ કરી દઉં. દાખલા તરીકે બેક જઈએ. હા, આ જે આપણને કેબલ દેખાય છે ઉપર ફર્સ્ટ ઇમેજમાં જે આપણને કેબલ દેખાય છે, રાઈટ, કે જેની અંદર કેબલના બંને છેડે મેં RJ45 કનેક્ટર લગાવેલા છે, રાઈટ. આ જે ઇમેજની વાત કરું છું, ફર્સ્ટ ઇમેજ આપણને ઉપરને જે દેખાય છે એમાં કે યુટીપી કેબલ અને યુટીપી કેબલના બંને છેડે મેં RJ45 કનેક્ટર લગાવેલ છે. એનો મતલબ હું શું કરી શકું કે એ કેબલના બંને છેડે હું બે અલગ અલગ ડિવાઇસ કનેક્ટ કરી શકું છું, રાઈટ. દાખલા તરીકે હું લેપટોપને કનેક્ટ કરું છું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ બે લેપટોપની વચમાં જે આ યુટીપી કેબલ યુઝ થાય છે એ કેબલની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ? ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ, રાઈટ. દાખલા તરીકે આપણને 300 મીટરનો કેબલ આપેલો હોય, આખો યુટીપીનો સિંગલ 300 મીટરનો કેબલ આપેલો હોય, રાઈટ. અને 300 મીટરના કેબલને હું એક્સટેન્ડ કરું અને 300 મીટર સુધી એ કેબલ જાય છે અને એક છેડે હું નોડ લગાવું છું, બીજા છેડે બીજું લેપટોપ લગાવું છું. પછી હું એમ વિચારું કે બંને વચ્ચે કમ્યુનિકેશન થાય તો પોસિબિલિટી છે કે ડેટા જે છે એ સેન્ડરથી રિસીવર સુધી પહોંચે એટલી વારમાં કદાચ એના સિગ્નલ છે એ વીક પડવાની પોસિબિલિટી છે, રાઈટ. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જે યુટીપી કેબલ છે એ યુટીપી કેબલની પણ અમુક લિમિટેશન છે, રાઈટ. થિયોરેટિકલ એવું છે કે બે નોડ વચ્ચે જે યુટીપી કેબલ યુઝ થાય છે એનું મેક્સિમમ ડિસ્ટન્સ છે એ 100 મીટર્સ હોવું જોઈએ. 100 મીટર્સ કરતાં વધારે ડિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ નહીં. પણ પ્રેક્ટિકલી એકચ્યુઅલી 90 મીટર્સ જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ રાખવામાં આવે છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે એક જ 90 મીટરનો કેબલ હોય અને એના બંને છેડે મેં અલગ અલગ નોડ કનેક્ટ કરેલા હોય તો એ બંને વચ્ચે જે કાંઈ પણ ડેટા ટ્રાન્સફર થશે ધેટ વિલ બી સમવોટ ગુડ. બટ જો એ જ કેબલની ડિસ્ટન્સ, એ જ કેબલની લેન્થ હું 90 મીટર્સ કરતાં વધારી દઉં, લાઈક 1.5 કરી દો અથવા તો 150 મીટર્સ કરી દો, તો વળી પાછું પ્રોબ્લેમ શું થશે? ડેટાના સિગ્નલ જે છે એ સિગ્નલ કદાચ એટેન્યુએટ થવાની પોસિબિલિટી છે. આપણી ભાષામાં કહીએ તો પ્યોર ડેટા ટ્રાન્સમિશન થઈ શકે નહીં, રાઈટ. તો એક લિમિટેશન યુટીપીની શું આવે છે કે 90 મીટર્સના ડિસ્ટન્સ સુધી જ એ ડેટાને
પ્યોરલી ટ્રાવેલ કરાવી શકે છે. આ ક્વેશ્ચન એવો થાય કે જો મારો સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 90 મીટર કરતાં વધારે હોય તો શું કરવું, રાઈટ? સો યુ કેન યુઝ રિપીટર. તો રિપીટરનું કામ પણ એવું જ છે કે એક સાઈડથી સિગ્નલ જે છે એને રિસીવ કરવાનું, એ સિગ્નલને વળી પાછા સ્ટ્રેન્થન કરવાના, અને સિગ્નલને સ્ટ્રેન્થન કર્યા પછી બીજા ફેઝ ઉપર એને રીટ્રાન્સમિટ કરવાના. ધેટ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ રિપીટર, રાઈટ? અગેન એ જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં આપણે એને સમજશું, રાઈટ? પણ જો આપણે યુટીપી કેબલની જગ્યાએ એસટીપી કેબલનો યુઝ કરીએ તો એ જે યુટીપી કેબલનું ડિસ્ટન્સ છે એના કરતાં થોડા વધારે ડિસ્ટન્સ સુધી એ ડેટાને ટ્રાવેલ કરાવી શકે છે. કયું? એસટીપી કેબલ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ગુડ પાર્ટ ઓફ ધ એસટીપી કમ્પેર ટુ ધ યુટીપી. એસટીપી કેબલની જો આપણે વાત કરીએ તો એનો ડ્રોબેક એક જ છે કે એની કોસ્ટ જે છે એ વધી જાય છે, રાઈટ? સો ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ twisted pair cable, that is UTP and STP, right? જેવી રીતે આપણે યુટીપી કેબલ માટે અલગ અલગ કનેક્ટર યુઝ થાય છે એવી જ રીતે એસટીપી ને પણ કનેક્ટર આવે છે. પણ ફોર્ચ્યુનેટલી યુટીપી અને એસટીપી બંનેના કનેક્ટર જે છે એ કનેક્ટર સેમ જ છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ RJ45, રાઈટ? તો આજના સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ટ્રાન્સમિશન મીડિયા એને ક્લાસિફાઈ કર્યા અલગ અલગ કેટેગરીમાં, ધેટ ઇઝ ગાઇડેડ એન્ડ અનગાઇડેડ. ગાઇડેડની અંદર આપણે ક્લાસિફાઈ કર્યા ટ્વિસ્ટેડ પેર, કોએક્સિયલ એન્ડ ફાઇબર ઓપ્ટિક્સ. અગેન આપણે ટ્વિસ્ટેડ પેરને ક્લાસિફાઈ કર્યું યુટીપી એન્ડ એસટીપી. તો આજના સેશનમાં આપણે ગાઇડેડ ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાં ટ્વિસ્ટેડ પેરમાં આપણે યુટીપી અને એસટીપી ત્યાં સુધીનું કવર કરેલું છે, રાઈટ? આના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરશું સો વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ કોએક્સિયલ કેબલ, રાઈટ? તો આજના સેશન માટે આપણે આટલું રાખીએ છીએ, રાઈટ? તમારા કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય આજના સેશનના તો તમે કહી શકો છો, રાઈટ? મીનવાઇલ એટેન્ડન્સ જે છે એ લેવાની છે, હું એટેન્ડન્સ લઈ લઉં છું. તમને લોકોને મેં અનમ્યુટ કરેલા છે. આજનું સેશનમાં જે કાંઈ પણ ચાલ્યું એના વિશે તમારે કાંઈ પણ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો. આજના સેશનનું જે કાંઈ પણ ચાલ્યું, જે કાંઈ પણ ખબર ન પડી હોય તે તમે પૂછી શકો છો. આઈ હોપ કે તમને મજા આવી હશે સેશનમાં, રાઈટ? તો આજના સેશનના ફીડબેક જે છે તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. મીનવાઇલ આપણે એટેન્ડન્સ ચાલુ રહેશે. ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના સેશન તમારા એક્સપિરિયન્સ જે છે એ આની અંદર ચેટ બોક્સમાં તમારે શેર કરવાના છે. મીનવાઇલ હું એટેન્ડન્સ લઈ લઉં છું. છે કાંઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન કોઈને? Any other question, please? સી ફોર્થ બી અને ફોર્થ સી બંનેના સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો હું તમને લોકોને એટલું તો ખાસ ઇન્ફોર્મ કરી દઉં કે મિડ એક્ઝામની જો આપણે વાત કરીએ તો મિડ એક્ઝામમાં યુનિટ નંબર 1, 2 and 3, યુનિટ નંબર 1, 2 and 3. તો યુનિટ નંબર 1 ને 2 જે છે એ તો આપણા કમ્પ્લીટ પૂરા થઈ ગયા છે, રાઈટ? અને યુનિટ નંબર 3 જે છે યુનિટ નંબર 3માં જેટલું પણ ચાલશે, I repeat, યુનિટ નંબર
3 માં જેટલું પણ ચાલશે that will be the part of your mid sem exam, right? ક્વેશ્ચન છે તમારા મિડ સેમ એક્ઝામમાં હશે જ અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી પોસિબિલિટી છે એક્ઝામ તમારી MCQ ટાઈપની હશે, રાઈટ? તો દરેક સ્ટુડન્ટ જે છે એ પ્રિપેરેશન પણ એ રીતની કરજો કે જેથી કરીને તમે આ આન્સર તમે પ્રોપર આપી શકો, રાઈટ? છતાંય કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે બોલી શકો છો. Anybody? ઓકે ફાઇન, તો આપણે આજનું સેશન અહીંયા રાખીએ છીએ.